श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। गाल्पिक समाज जड़े सचेतन प्रहरी जीवन को समाज को मनीष को से जो बागरे देखे जो दृष्टि रे देखे एवं जेते निकट रो देखे से अनुसारे से तांको चित्रित करे रूपायित करे। समाजर निच्छक कथा को अति कलात्मक भावरे उपस्थापन करिथिबा आम समय जड़े यशस्विनी एकाधारे जड़े समालोचिका गाल्पिका अनुवादिका आत्मजीवनीकार डॉक्टर कविता बारिक तांको आज आमे सुनिबा। तेबे आज तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची नियमगिरीर मनीष। गाल्पिका कविता बारिक। कलाहांडीर नियमगिरी पहाड़ ढेउ ढेउका बेहरण भितरे लंबी जाइछि जे आखि पाए नाही। उपरु धुआं उठिला भली मने हुए। से धुआं आकाश को भी धुआलिया करि दिए। किए ना देइथिला ए पहाड़र ना नियमगिरी? मनीष ना प्रकृति? क्यों नियम रे बंधा ए नियमगिरी? किए पुणी ए नियमर खसड़ा तैयारी करिछि? एई भली केते ना केते प्रश्न उठे कंट्राक्टर तुषार महांतीଙ୍କ मनरे। प्रथमे जेतेबेले एठाको आसिले नियमगिरी को देखि चमत्कृत होइथिले। तारी गर्भरे रहिछि अमूल्य बक्साइट। ता उपरे पड़िछि वेदांत कंपानीर लोलुप आखि। केते वर्ष तले सेथिपाई बसाइछि विराट कारखाना 10 कि 15 किलोमीटर हेबो कि बेसी। सेथिपाई गछ कटा हेइथिबो, जंगलर किछि अंश सफा हेइथिबो। केते जातिर जंतु जुंता रहिथिबे, बाघ भालू हाथीठू आरंभ करी ठेकुआ गुंडुची मूषा बण बिलेई जाए निश्चय थिबो बड़ बड़ उई हुंका। नाग महाराजा तार परिवार नहीं रहुथिबे। जंगलर किछि गछरे थिबो महु भेणा। केते जातिर पक्षींक किचिरी मिचिरी शब्दरे मुखरित हेउथिबो जंगल। अँला बाहाडा आंब जामु शाल पियाशाल शिशु केन्दु निम्ब एमती केते प्रकार फलंती मूल्यवान गछरे भर्ती होइथिबो ए स्थान। गुंडुची मूषा ए डालरू से डाल डेई मिठा फलर मजा नेउथिबो। नियमगिरी मनीषंक पई ए नियमगिरी जंगल गोटे भात हांडी। मांडिया कांदुल कपा सूर्यमुखी चाष भितरे जंगलरू संग्रह जिनिस अँला बाहाडा आंब छतु कंदा जामु केन्दु एमती सबु बिक्री कले तांकर चूला जले। कारखाना रे काम मिलिबो, पेट अपोषा रहिबो नाही एमिति केते केते लोभनीय प्रतिश्रुति भितरे वेदांत ए कारखाना बसाइथिबो। ट्रेन लाइन रास्ता सबु तैयारी होइछि। हेले नियमगिरीर पहाड़ को डिनामाइट रे उड़ाई बक्साइट उत्तोलन करिबा कथा जेतेबेले आसीछि नियमगिरीर परजा माने मेली होई कराई देई नाहंती। जदि ता होइथांता तुषारंकु आ नियमगिरीर अपूर्व शोभा देखिबाकू मिली पारि नथांता। नियमगिरीर मनीष माने तांको पहाड़ देवतांकु बंचेइबा पई जीवन भी देई देबे। सतरे आद्य आषाढ़र आकाश रे भासी जाउथुबा कला हांडिया मेघमाला जेतेबेले नियमगिरीर चूड़ा छुई धोब फरफर धाड़ी बांधी बगपंक्तिंकर उड़ी जाउथुबा दृश्य विह्वल करिदिए तुषारंकु। केते सुंदर ए नियमगिरीर ए अंचल। चित्रकरर हाथ अंका चित्र केड़े स्निग्ध शोभावंत ए नियमगिरी। प्रकृतिर स्निग्ध छाया सतेकी समस्तंकु कोळेई नेबा पई हाथ बढ़ेई रहिछि। सबुज आउ मधुर अनुराग रे भरी रहिछि नियमगिरीर पहाड़ आउ जंगल। पहाड़ी झरणा को सतेकी से माने कान डेरी थांती। फुलरी झरणा भली एठी केतेकिना झरणा। जीविका दायरे तुषार सिना कंट्राक्टरी करूछंती किंतु तांको भितरे सोई रहिछि एक कविर हृदय।
ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ ତଳେ କୁଟିଆ କନ୍ଧ କିଛି ଶବର ଜାତିର ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାଟ ବସେ, ସପ୍ତାହକ ହାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ। ଏଇଠି ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବାଠୁ ଟିକିଲି, ଲୁଗା, ମାଟି ତେଲ, ବୈଦ୍ୟର ତୁଟୁକା, ଔଷଧ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଏଠିକି ଆସି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁଷାର ରାଜି ନଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ମହାକାନ୍ତାର ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଧାରଣା ଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ଏଠି ଠିକାଦାରୀ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର ରହିଛି ଆଂଶିକ ସତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କଳାର ହାଣ୍ଡି। ଲୋକକଳା ହେଉ କି ହସ୍ତକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉ କି ଚିତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ନିୟମଗିରି ତ ଆଉ ଏକ ପରୀ କାହାଣୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ। ପ୍ରଥମରୁ ଚିହ୍ନା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରସ୍ତମ ଆଉ ଚୁନରୀ ସହିତ। କୁଲିଗିରି କରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ। ରହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଘର ନିମନ୍ତେ କିଛି ରେଜା କୁଲି କାମ ବି ପାଇଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଥିବା ପୁରସ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପୁରୁ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ମିଳିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଚୁନରୀ ତାର ଘରଣୀ। କେଇ ମାସ ତଳେ ବିଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଙ୍କା ବିଭା। ଝିଙ୍କା ବିଭା କ'ଣ ତୁଷାରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପୁରୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବାହା ହେଲେ ଝିଅର ବାପାକୁ କନ୍ୟା ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଝିଅ ପୁଅ ବାହା ହେବେ, ତାହେଲେ ଜୋଇଁ କନ୍ୟା ସୁନା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗୋତି ଖଟିବାକୁ ହେବ। ଚୁକ୍ତି ନ ସରିଲା ଯାଏ ସିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କିଛି ନ କରି ଝିଅ ରାଜି ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ପରବକୁ ନେଇ ଦେଖୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ପଳାଇ ବାହା ହୋଇ ପରିବ। ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଚୁନରୀ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ରେ ପୁରୁ, ତୁ କି ମନ୍ତର କଲୁ? ଲାଜେଇ ଗଲା ପୁରୁ। କହିଲା, ଆମେ ପାଖ ଗାଁରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଗୀତ କୁଡ଼ିଆରେ। ସେ ଓ ଚୁନରୀ ଦୁହେଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସଜନୀ, ମଲ୍ଲି, ଜାଇଫୁଲ, ସଖୀ, ମିତଣୀ ଏମିତି ଡକାଡକି ହୋଇ ଗୀତରେ ବାଦିପାଲା ହୁଏ। ତା ସହିତ ନାଚର ଆସର। ଘୁଡ଼ୁକି, କେନ୍ଦରା, ମହୁରୀ, ଢୋଲ, ଏଲଡାରା ବି ବାଜେ। ପୁଣି ଏଠି ବଳନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ନବନିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ପାଦ ଗୀତର ଲହଡ଼ିରେ ଥିର୍ ମାନିନି। ଟାହି ଟାପରା ପ୍ରେମ ରୋମାଞ୍ଚ ଭିତରେ ମନ ମୋହିନିଏ କଳା କୋକିଳର ଗୀତ। କୋଲା କୋକିଲର ଗୀତ, ସେଟା ପୁଣି କ'ଣ ରେ ପୁରୁ? ବିଭୋର ହୋଇ ପୁରୁ ଛଟକି କରି ଗାଇଲା। ପନସ ପାଚିଲା ବନେ ରେ, ପନସ ପାଚିଲା ବନେ, ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଦୁନିଆ ଜାନେ, ମନର କଥା କିଏ ଜାନେ, ପନସ ପାଚିଲା ବନେରେ। ଏଇ ପଦକତ ଚୁନରୀକୁ ବିଭୋର କରିଦେଲା ହଜୁର। ମୋର ମନର କଥା ସେ ବୁଝିଲା, ଜାଣିଲା। ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୋର କଲା କୋକିଲ, ମୁଁ ବି ତାର କଲା କୋକିଲ। ଘିଟା ବିଭା କରିଦେଲୁ ହଜୁର। ନା ଜାନିଆ ସୁନା, ନା ଗୋତି ଖଟଣି। ମୁଇଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ ସିନା, ଚୁନରୀ ବୁଝଲା ମୋର ଛାତିଟା ଏ ନିୟମଗିରି ଭଳି ବେଡ଼େ ଉଞ୍ଚା, ଆକାଶ ଭଳି ଓସାରିଆ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ପୁଣି ଟିକେ ଲାଜରାଳ ହୋଇଗଲା ପୁରୁ। ପୁଅ ପିଲାଟାର ଯଦି ଏତେ ଲାଜ, ଚୁନରୀ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ଭରିଯାବ ପେଡ଼ି ଭରା ଲାଜ। ତୁଷାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ କରିଛି ପୁରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣେ। ଚୁଟକିରେ ଘିଚି ନେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦେଲେ ଦୁହେଁ। ଏହାକୁ ତ କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ତୁଷାରଙ୍କ ମନେ ହେଲା ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ପୁରୁ ଭଳି ନିୟମଗିରିର ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମର ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ଭାବନା।
ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମାରାଙ୍ଗୁରୁ ହେଉ କି ଡାହିରା ମାଟି ପାଣି ଆକାଶ ସବୁଠି ମିଳିଯାଇଛି। ପୁରୁ ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଯୁଗରୁ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣାକୁ ସେମାନେ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଦେବତା, ମା ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ଭିଟାମାଟି। କେବେଠୁ ଏଠିକା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ କୁହ କି ବୁଝିଆ କନ୍ଧ ଶବର ଜାତି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଗ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନ୍ୟରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଶାଳପତ୍ର ହେଉ କି କରଞ୍ଜ ଜଡ଼ା ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ହେଉ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ବାଜା ମଞ୍ଚ ନାଚ ଗୀତ। କଅଁଳି ଆସେ କେମିତି ଏକ ରକ୍ତିମ ଅନୁରାଗ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ପାଦ ଥ ମାନେନା। ଧୁମସା ମାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ହାତକୁ ହାତ ଅଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଆଷାଢ଼ର ବର୍ଷା ଭଳି ଗଦେଇ ପଡ଼େ ଗୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାଉଁଜି ଭଳି ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀଙ୍କର ମଧୁର ଗୀତର ଝରଣା। ସରାଗର ଦୋଳିରେ ଯେମିତି ସଭିଏ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ନା ଥାଏ ଦୁଃଖ ନା ଥାଏ ଗରିବୀ ଅବସାଦ ନା କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ସେଇ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିତରେ ସତେକି ପଳାଶ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଜୀବନ ତାର ଝୁଲୁଥାଏ କେତେ ହୋ ହଲ୍ଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ପ୍ରୀତି ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗରକୁ ଖୁସି ହୋଇ ଦେବତା ଜଗିଛି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ। ଦିନେ ପୁରୁ ବୁଲାଇ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗରକୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସରୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତା, ଦୁଇପଟେ ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଗାଇଡ୍ ଭଳି ବୁଝଉଥିଲା ନିୟମଗିରି ପର୍ବତମାଳାରେ ପାଖାପାଖି 140ଟି ଗାଁ ଅଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ। ତୁଷାର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ଡାବୁ ଛତାରେ ଛପର ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ଓ ବାରିପଟକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନାଲି ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଲିପାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝୋଟି ଓ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦୁଇପଟେ ଘର। ମନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ନିୟମଗିରିର ଢେଉ ଢେଉକା ଶିଖର ଭଳି ଘର ସବୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଅପୂର୍ବ। ପୁରୁ କହୁଥିଲା ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ 6 ଫୁଟିଆ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଶୀତଦିନ ଛଡ଼ା ସାରା ବର୍ଷ ଦେହଟା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ରହିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 2ଟି ରଙ୍ଗ ଧଡ଼ିଆ ତଉଲିଆକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟଟି ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ଲୁଗା ଧଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ହାତକାମ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହାକୁ କୁଡ଼ୁ କହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବଢ଼େଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜୁଡ଼ା କରନ୍ତି, ବେକରେ ଟଙ୍କାର ମାଳ ରୂପା ଖଡ଼ୁ, କାନ ନାକରେ ସୁନା କି ରୂପାର ବାଙ୍କି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତୁଷାର ବି ପୁରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଚୁନରି ଓ ତା ମାଙ୍କ ଭେଷ ପୋଷାକ ପାରମ୍ପରିକ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ପୁରୁ କହିବା ମୁତାବକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସହରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର କେତେ ମାନ୍ୟ। ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ ଚଟି ପକେଇ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳ ଆଉ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗାମୁଛା। ଅଥଚ ସେଇ ସହରିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବସାଇବା ଗିଲାସେ ପାଣି ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା। ଅତିଥି ଦେବତା ଏ କଥା କିଏ ରଖିପାରିଛି? ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ନା ନିୟମଗିରିର କନ୍ଧ ମଣିଷ? ଶିକ୍ଷା ମନକୁ ବୋଧହୁଏ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୋଧହୁଏ ବିବେକକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ମନେ ହେଲା ତୁଷାରଙ୍କର। ପୁରୁ ତା ଗାଁ ଚାଟିକଣାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ନାଚ ପ୍ରିୟ। ଗାଆନ୍ତି ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି ସେମିତି। କନ୍ୟା ବିଦାୟ ବେଳେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ତାହା ଯେମିତି କରୁଣ ସେମିତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ବର୍ଷା ଋତୁ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ତୁଷାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ଆଉ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ଦେଖି କେତେ ଥର ସେଇ ପରିଚିତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ
କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କେଉଁ ରାଇଜେ ରହିଲେ ମୋ ରଜା, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା। ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦଟା କ'ଣ? ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦଟା କ'ଣ ବୋଲି କେତେ ଥର ମନରେ ଉଠିଛି। ପୁରୁ ମୁହଁରୁ ଗାଁର ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଅନେକ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପିଲାଦିନର କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଭିତରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହେବ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ଲାଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ଡର ଆସି ମପାଚୁପା କରିଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଗଛ କଟାଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ତୁଷାର ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଗଳିଛି। କେତେଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ସେ ନିୟମଗିରି ଓ ତାର ଗଛ ଲତା, ଜଙ୍ଗଲ, ଆକାଶ ସହ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଚଳଣି, ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁ ଥରେ କହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆମର ବାପା ମା ଗାଁ ଲୋକ କନ୍ଧ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଠକି ବେଦାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ରାକ୍ଷସ ଭଳି କାରଖାନାଟା ବସେଇ ଦେଲା। ନିୟମଗିରିର ବକ୍ସାଇଟ୍ ନାଇଁ କାଢ଼ିବାକୁ ଦେବାରୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲାନି। ଆମେ ଥରେ ଠକି ଯାଇଛୁ ହଜୁର। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ନିୟମଗିରି ଆମର। କେତେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଇଟା ଜାଗିରି ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ, ବେକ ଦେଖେଇ ଦେବୁ, ହେଲେ ଆର୍ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନାଇଁ ଦେବୁ। ବିଲ୍ଡର ତାଗିଦା, ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ବିଲ୍ଡରର ତାଗିଦା, ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ସେଥିପାଇଁ ମେସିନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ଭାବି ବାହାରୁ ରେଜା କୁଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯିବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବସ୍ତି ଥିବ ତାକୁ ହଟାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ। ଲାଉଡ ସ୍ପିକରରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲାଣି। ପୁରୁ ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରି ସାରିଲାଣି, ହଜୁର ଆପଣ ଆମର ଗଛ କାଟିଦେବେ? ଆମର ସେ ମା, ଆମର ସେ ଦେବତା। ଗାଁ ସାରା କେମିତି ଏକ ଆଶଙ୍କା, ଚଞ୍ଚକତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁଷାର। ସେ ତ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନ କରିବେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କରି ଦେଖେଇବ। ହେଲେ ନିୟମଗିରିର ମଣିଷମାନେ ଯେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଦେବତାକୁ କେମିତି ବଳିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ? ତୁଷାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ଡଙ୍ଗରିଆ କୁଟିଆ କନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତୁଷାର ଦେଖିଥିଲେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଗାଁରେ ମହୁ ଫୁଲର ସଞ୍ଜ। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ସଞ୍ଜ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ଚୁଲା ଜଳୁନି। ଗଦାଏ ଲେଖା ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଇ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଛ କଟାଯିବ, ଗଛ କଟାଳି ଓ ମେସିନ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତୁଷାର ଦେଖୁଥିଲେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀ, ବୁଢ଼ାରୁ ପିଲା ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦେବତାକୁ ତଳେ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଦେବେନି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଏକାଠି ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା, ଆମକୁ ଆଗ କାଟ, ତାପରେ ଗଛ କାଟିବ। ଆମେ ନିୟମଗିରିର ମଣିଷମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମର ପାହାଡ଼ ଦେବତା ନିୟମଗିରିକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ, ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପୁଅକୁ ମା କୋଳେଇ ନେଇ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି। ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା କିଛିକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଗଛ ତଳୁ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ନିୟମଗିରିର ମଣିଷମାନେ ବଜ୍ର ନିୟମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗଛ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ହଟିବୁ ନାହିଁ। ନିଅ ଆମକୁ କାଟ, ଦେବତା ପାଇଁ ଆମେ ବଳି ହେଇଯିବୁ। ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତୁଷାର। ସେ ତ ସାଧାରଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଲ୍ଡରର ଆଦେଶର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବିବେକକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ? ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁଷାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁରୁ। ସେଠି ଚୁନରି, ତା ବାପା ମା, ଶହ ଶହ ପୁରୁ ଚୁନରି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଧକ୍କା ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡର ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଆସୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେନି। ନିୟମଗିରିର ମଣିଷଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସେ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ଫେରିଆସି ସେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଚୁପଚାପ ରାତାରାତି ଚାଲିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏପରିକି ପୁରୁକୁ ବି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଅପରାଧ ବୋଧ
କେମିତି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଚିପି ଧରିଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଗଛ ସବୁ କାଟି ପକେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଗଛ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା ବୋଲି? କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ନିୟମଗିରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିୟମଗିରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ଗୀତକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ତୁଷାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ଲାସ୍ୟଭରା ଗୀତ, ପୁରୁର ଝିଙ୍କା ବିଭା, ନାଚର ଆସର, କଳା କୋକିଲ ସାଜିବାର ଆନନ୍ଦ, ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଭଳି କନ୍ଧ ରମଣୀର ଗଦେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ନୃତ୍ୟର ତା ପାଦର ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଁଜି। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଯିବ। ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ବି ଏକ ଅଲଗା ରୋମାଞ୍ଚ। ତୁଷାର ପାଦ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ। ମନେ ହେଉଥିଲା ନିୟମଗିରି ସତେକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର କବାଟଟେ ମେଲେଇ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଗାଳ୍ପିକା କବିତା ବାରିକଙ୍କର ନିୟମଗିରିର ମଣିଷ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଭିତରେ ଗାଳ୍ପିକା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ନିୟମଗିରି ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କ ଲୋକଚଳଣି, ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆଣୀ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବିବାହ, ବିସ୍ଥାପନ ପରି ସମସ୍ୟା, ଏସବୁର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସବୁର ଏତେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗପ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ଆଜିର ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ହୀନସ୍ତା ହେବାର ସ୍ଥିତି, ସହରୀ ସଭ୍ୟତା, ଯନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷସର ନୃଶଂସ ରୂପ, ସବୁ କିଛି ଏ ଗପଟି ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଧୁନିକତାର ନାଁରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ, କଳକାରଖାନାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିବାର ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା, ଯେଉଁ ଛଳନା, ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କର। ଖୁବ୍ ଆନ୍ତରିକ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ନିୟମଗିରିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଚଳଣି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର କବିତା ବାରିକଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।